اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو شکاری تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ جانوروں کو پکڑنے کے لیے ٹریپس لگا رہا تھا، جو ایک قسم کا جال ہوتا ہے کسی کو بھی اس میں پھنسانے کے لیے۔ ساتھ ہی جو پرانے ٹریپس میں جانور پھنسے تھے انہیں بھی وہ نکال رہا تھا۔ ان کے ساتھ یہاں ان کا ڈاگ بھی تھا، اور وہ آدمی ریڈیو کے ذریعے اپنی وائف سے بات کرتا ہے جس کا نام این تھا۔ وہ اسے ٹاؤن جا کر کچھ ضروری سامان لانے کو کہتا ہے۔ اب یہ 3 لوگ تھے اس فیملی میں جو شہر سے دور یہاں جنگل میں رہتے تھے۔ ان کا گزارا جانوروں کی کھال کو بیچ کر ہوتا تھا جنہیں یہ اپنے ٹریپس میں پکڑا کرتے تھے۔ ان کا گوشت پکا کر یہ کھا لیتے تھے اور کھال کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اب ان کے پاس پیسے کمانے کا یہ اکلوتا ہی ذریعہ تھا، کیونکہ شکار کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے این کا ہسبینڈ اپنی بیٹی کو بھی یہ کام سکھا رہا تھا، مگر وہ ابھی اس کام میں اتنی ماہر نہیں تھی۔ وہ باپ بیٹی ٹریپس کو چیک کر ہی رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹریپ سے ایک جانور غائب ہے، جو دیکھ کر اس کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ کام ضرور اس کا ہو سکتا ہے، وہ واپس آ گیا ہے۔ وہ یہاں بھیڑیے کی بات کر رہی تھی، جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، ایسا پہلے بھی ہوتا رہتا ہے۔ ادھر این جانوروں کی کھال لے کر ایک اسٹور میں انہیں بیچنے کے لیے جاتی ہے، جہاں وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی، کیونکہ کھال کی قیمت گرنے کی وجہ سے نہ تو اسے صحیح پیسے ملتے ہیں اور نہ ہی کھانے کے لیے اتنا سامان ملتا ہے۔ دکان کا مالک اس کی پریشانی دیکھ کر کہتا ہے کہ عام جانوروں کی کھال کے اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں، اگر آپ کو زیادہ پیسے چاہیے تو آپ کو بھیڑیے کی کھال لانی ہوگی۔ مگر پھر بھی این پریشان ہی تھی، یہ سوچ کر کہ میں بھیڑیے کی کھال کہاں سے لاؤں۔ وہ وہاں پر لگی پوسٹرز کو بھی بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، جو کرائے کے گھر کے تھے اور اچھی جاب کے۔ اس کی شکل دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ گھر بھی لینا چاہتی ہے اور اچھی جاب بھی کرنا چاہتی ہے، مگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتی۔ اسے شکار کرنا بھی نہیں پسند، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم جنگل کی بجائے ٹاؤن میں رہے اور میں اپنی بیٹی کو اچھے اسکول میں بھیج سکوں، مگر کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اسی لیے وہ گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر پر این کا ہسبینڈ اپنی بیٹی کو کھال نکالنا سکھا رہا تھا، جبکہ این سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ رات کو کھانے کے وقت بھی سب کا ہی موڈ خراب تھا، کیونکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کو ٹھیک سے کچھ تھا ہی نہیں۔ اور جب این کی بیٹی یہ بتاتی ہے کہ ہمارا شکار کیا جانور بھیڑیا لے گیا، تو یہ سن کر این کو اپنے ہسبینڈ پر کافی غصہ آنے لگتا ہے، کیونکہ اس نے این کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ اس بھیڑیے کا کچھ کرے ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ پھر اپنی بیٹی کو اندر بھیج کر این دوبارہ سے اپنے ہسبینڈ سے بحث کرنے لگتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ بھیڑیے لڑکیوں کو شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں، تو ضرور وہ تو یا کسی لڑکی کو دیکھ کر یا پھر کسی جانور کو دیکھ کر آیا ہوگا، مگر این کہتی ہے کہ میرے حساب سے وہ ہم لوگوں ہماری فیملی کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ اسے پتا ہے یہاں پھنسا پھسایا شکار مل جائے گا اور محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ آگے وہ کہتی ہے کہ میں پولیس اسٹیشن جا کر اس کی رپورٹ کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کا ہسبینڈ منع کر دیتا ہے، یہ کہتی ہوئے کہ نہیں تم فکر مت کرو، کل صبح میں خود ہی اسے پکڑ لوں گا۔ مگر یہ صرف اکلوتی ٹینشن نہیں تھی، این اسے وہی ایڈ کا پوسٹر دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسے کب تک گزارا چلے گا، میں ایسا کرتی ہوں کسی اچھی سی جگہ پر جاب کر کے پیسے کما لیتی ہوں، پھر ہمارا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ مگر اس کا ہسبینڈ منع کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ شکار کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمیں آتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں، جہاں بھی این اپنے ہسبینڈ کو سمجھانے لگتی ہے کہ دیکھو آپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے، یہ زندگی آپ نے چنی ہے، آپ کی وجہ سے میں نے چنی ہے، مگر ہماری بیٹی کو کوئی چوائس نہیں ملی جسے وہ چنتی، وہ جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دیجیے۔ اسے اس وقت پڑھائی کی ٹینشن ہونی چاہیے، نہ کہ جانوروں کی بھیڑیے کی۔ اور یہاں جنگل میں کون انسان رہتے ہیں، یہ کوئی سمجھداری تو نہیں؟ مگر لاکھ سمجھانے کے بعد بھی اس کے ہسبینڈ کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم رہتے ہیں نا ادھر، ایسے ہی ہماری آگے آنے والی نسل بھی رہے گی، مطلب کچھ بھی ہو جائے ان کا یہ جنگل نہیں چھوٹے گا۔ پھر اگلی صبح جب وہ بھیڑیے کے شکار پر جا رہا تھا تو اپنی بیٹی کی ضد کرنے پر وہ اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے، جو بات این کو ذرا بھی پسند نہیں آتی، جس وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ سے ریڈیو کے ذریعے بات کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے مجھے بھیڑیے کی ہونے کا احساس ہوا، شکار کی نوبت آئی تو میں اسے واپس بھیج دوں گا۔ جب وہ جلد آ بھی جاتی ہے، کیونکہ اسے بھیڑیے کے پیروں کے نشان دیکھ گئے تھے، وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور وہ آس پاس ہی ہے، اسی لیے ساری بات سمجھا کر وہ اپنی بیٹی کو واپس بھیج دیتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ خود میں رات تک آؤں گا، جس کے بعد اس کی بیٹی واپس آنے لگتی ہے۔ حالانکہ اس کے ڈیڈ نے کہا تھا کہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، مگر جنگل سے اتنی خطرناک آوازیں آ رہی تھی کہ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ادھر این کا بھی یہی حال تھا، ندی سے پانی لاتے ہوئے جب وہ واپس آ رہی تھی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی گھبرا
घबराई हुई थी और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद एन तो जैसी तैसी घर आ जाती है, मगर उसकी बेटी नहीं आ पाती। वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। एन के हस्बैंड को भी भेड़िया दिख जाता है, इसीलिए वो फौरन उस पर गोली चला देता है, मगर देखने से लग नहीं रहा था कि वो मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसीलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का हस्बैंड वहाँ चेक करने आता है तो देखता है कि भेड़िया यहाँ नहीं है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से भाग गया। पर वहाँ एक चीज देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो चीज थी एक लड़की का कटा हुआ हाथ, जिसे वो भेड़िया खा रहा था। अब सड़क पार करके जंगल की दूसरी तरफ आकर वो आगे बढ़ने लगता है। जहाँ का नजारा देखकर तो एकदम वो दंग रह जाता है, काफी घबरा गया था, क्योंकि वहाँ लड़कियों की कटी हुई लाशें थी, जिन्हें बड़ी बेरहमी से काट कर एक गोल दायरे की तरह रखा गया था, जो जाहिर है भेड़िए का काम तो नहीं हो सकता। जिससे वो समझ जाता है कि जंगल में भेड़िए के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है, जो ये सब कर रहा है, यानी लड़कियों को ऐसे बेरहमी से मार रहा है। जो देखकर वो एकदम घबरा गया था कि अब मेरी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि दो औरतें तो उसके घर में भी मौजूद थी। भेड़िए को तो वो संभाल लेगा, मगर इस खतरनाक कातिल से निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर वो चुपचाप बैठा इसी बारे में ही सोच रहा था। उसकी नींद और भूख तो जैसी उड़ चुकी थी। घर पर उसने कुछ भी नहीं बताया ताकि उसकी फैमिली डर न जाए, और अब वो खुद ही कुछ करेगा अपनी फैमिली की हिफाजत करने के लिए। अगले दिन जब एन की आँख खुलती है तो उसका हस्बैंड गायब था, क्योंकि वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। उसने दरअसल एन को बता दिया होता है कि वीडियो को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तो मेरी फिक्र मत करना। पर असल में ये भेड़िए को नहीं बल्कि ढूंढ रहा था कातिल को। एन और उसकी बेटी जब नदी किनारे थी तो उसकी बेटी देखती है कि यहाँ मेरा डॉग नहीं है, इसीलिए उसे ढूंढने चली जाती है, मगर तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था, और उसका ये आइडिया कामयाब भी रहता है, क्योंकि भेड़िया वहाँ से भाग गया था। और अब ये दोनों माँ बेटी बगैर टाइम ज़ाया किए फौरन अपने घर आ जाती हैं। पर क्योंकि उनका डॉग तो बाहर ही रह गया था, इसलिए एन गन लेकर उसे ढूंढने चाहती है, जहाँ उसे डॉग मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था, जिसकी मौत से एन को काफी दुख होता है। वो वापिस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि अभी तो डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग की मौत के बारे में उसने अपनी बेटी को इसलिए नहीं बताया होता ताकि वो डरे ना, उसे अपनी जिंदगी खतरे में ना लगे। तो अब यहाँ हमें बता दिया गया है कि इस मूवी का नाम हंटर हंटर क्यों है, क्योंकि दरअसल ये हंटर इन्हें शिकारी फैमिली दो हंटर्स के बीच फंस गई है, जिन दोनों से ही इन्हें अपनी जान का खतरा है। एक तो है भेड़िया और दूसरा है वो कातिल। खैर अब ऐसी ही सुबह हो जाती है, मगर एन का हस्बैंड ना खुद वापस आया और ना ही उसका कोई फोन आया। दोनों माँ बेटी फिर अपने ट्रैप्स को चेक करने जाती है, जहाँ आज भी इनका एक शिकार गायब था। वहाँ एन को एक अंगूठी मिल गई थी, जो देख एकदम वो कांप जाती है, क्योंकि जरूर ये उस लड़की की होगी जिसे भेड़िए ने खाया है। इसीलिए वो सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट करने, ताकि उसे पकड़ा जाए। उधर पुलिस ऑफिसर्स के बॉस एक भालू की लाश को लेकर जो पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है, जिसे पहले तो वो गौर से देखते हैं, मगर उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ एन पहले से ही मौजूद थी। एन उन्हें सारी बात बता देती है, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता, साथ ही हम भेड़िए को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो जानवर है, उसे कोई समझ नहीं है। वो तो वही कर रहा है जो उसकी आदत है, जो वो हमेशा से ही करता आया है। जंगल में आप रहते हैं, शिकार आप करते हैं, तो 100% गलती आपकी है, न कि भेड़िए की। तो अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर होगी, न कि भेड़िए पर। अब मदद तो नहीं मिली, इसलिए एन को थोड़ा बहुत खाना लेकर ही घर वापस आना पड़ता है। फिर वो अपने डॉग को दफनाकर एक हिरन के बच्चे को मारकर अपने साथ घर ले आती है। अभी था तो गलत ही, मगर खाने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था। उसके हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं था। भेड़िया सर पर सवार है,
खाना खत्म हो रहा है, इसीलिए अब जो भी करना था एन को करना था। एन फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरन की खाल को उतारती है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकाकर खाने लगती है। जहाँ तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। एन बोलती तो है मगर आगे से साफ आवाज नहीं आती। फिर रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रहे थे तो अचानक इनकी आँख खुल जाती है, क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब ये चेक करने जाती है तो हम देखते हैं कि एन का हस्बैंड नहीं है, बल्कि ये कोई अनजान आदमी है जो काफी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लिटाकर अपने घर ले आती है, क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता है। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है, साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफी खराब थी। अब ये रात भी ऐसी ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उसके पास आती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाने की वजह से वो काफी घबरा गई थी। फौरन अपनी मोम को बुला लेती है। उसकी मांगने पर एन उसे पानी पिलाती है और टांग के जख्म पर टांकी भी लगा देती है। उसे देख एन की बेटी को अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपनी मोम से कहती है कि डैड ने कहा था कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। जो सुन एन कहती है, देखो उसकी हालत, वो कितना जख्मी है, और अगर तुम्हारे डैड इधर होते तो वो भी इसकी मदद जरूर करते। उधर बोस दोबारा से जब पुलिस स्टेशन आ रहा था तो उसे वो गाड़ी फिर से वहीं खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो समझ गया था कि पिछले 2 दिन से ये गाड़ी इधर ही खड़ी है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है, पर जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उस गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेता है। वो अनजान आदमी जागता है तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लू है। एन उससे पूछती है कि इस जंगल में ज्यादा लोग नहीं आते तो तुम इधर क्या कर रहे थे, जिस पर लू बताता है कि ये तो मेरी खासियत है। असल में मैं इस जंगल की तस्वीरें लेने आया था, मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहाँ अचानक मुझ पर किसी ने हमला कर दिया, जो शायद भेड़िया हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं, और वो गाड़ी जो इतने दिनों से खड़ी है वो मेरी ही है। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, मगर भेड़िए की होते ये नहीं जा सकती, क्योंकि अगर भेड़िया वहाँ हुआ तो ये भाग नहीं पाएंगे। खैर फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में लोग दर्द से चिल्लाने लगता है, इसीलिए उन्हें दोबारा से घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी ने अब जहर लगी गोश्त के टुकड़े वहाँ फेंक दिए थी, साथ ही ट्रैप लगाकर वहाँ आग भी जला दी थी, ताकि लोग उस भेड़िए से बच सके। उधर बोस गहरी सोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब हो रहे हैं, खास तौर पर लड़कियाँ, जो सिलसिला अभी भी जारी है। अब हालांकि उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा रह गया था, मगर फिर भी वो उस गाड़ी को चेक करने जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो निशानों का पीछे करती आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने के लिए जैसे थोड़ा हिलता है तो हाथ भी फंस गया था, जिससे जाहिर है ये अब यहाँ फंस चुका है, कहीं भी नहीं जा सकता। और ये ट्रैप जरूर एन के हस्बैंड ने लगाए होंगे कातिल को पकड़ने के लिए, मगर ये बेचारा इसमें फंस गया। उधर गन लेकर एन पूरी तरह चौकन्ना खड़ी थी, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी ना तो उसका हस्बैंड वापस आया और ना ही भेड़िया। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है तो वो उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें वो कह रही थी कि बॉस कल रात घर वापस नहीं आए। अब ये ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देते, इसलिए अब वो भी उस जगह के लिए निकल जाती है। उधर एन को भी अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो नक्शा लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे एक ट्रैप में खरगोश फंसा मिलता है, जिसे ना चाहते हुए भी इसे मारना ही पड़ता है। ऐसा करके वो काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि ये इसका काम नहीं था। अब तभी रेडियो में हलचल होने लगती है, इसीलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है, जहाँ जाकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पड़ी थी उसके हस्बैंड की लाश। उसे ऐसी मरा हुआ देखकर वो काफी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, और अब जाकर उसे सारी बात समझ आती है। उसके हस्बैंड को भेड़िए ने नहीं बल्कि मारा है लू ने, क्योंकि वही वो कातिल है जिसने बाकी लड़कियों को भी मारा था। एन के हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया था, मगर लू उसे मारकर भाग गया, पर फिर भी उसके हस्बैंड ने लू को काफी जख्मी कर दिया था, मगर एन ने दोबारा उसे अपने घर में लाकर उसकी जान बचा ली। अब ये चीज एन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि वो उस आदमी की सेवा कर रही थी जो उसके हस्बैंड का कातिल है, जिस बात से अब तक वो अनजान थी। अब ये एहसास होते ही वो गन लेकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती
لگتی ہے کیونکہ اس نے ایک اور غلطی کر دی تھی، یہ اپنی بیٹی کو لو کے ساتھ اکیلی چھوڑ آئی۔ ادھر آفیسر بھی اس جگہ آ کر وہ اس کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہ اس کو جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی یہاں پر ہے تو وہ اپنے گن سے 2-3 گولیاں چلاتا ہے، جس سے بہت جلد آفیسر اسے ڈھونڈ لیتی ہے اور اسے ایسی ٹریپ میں پھنسا ہوا دیکھ کر فوراً یہ مدد بلا لیتی ہے۔ این بڑی دھیان سے گھر کے اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور بڑے آرام سے سو رہی ہے، مگر یہاں وہ قاتل نہیں تھا کیونکہ وہ تو چھپا ہوا تھا دروازے کے پیچھے۔ فوراً ہی وہ این پر حملہ کر دیتا ہے، جس زور زبردستی میں این کی گن سے گولی چل جاتی ہے۔ جو آواز سن کر اس کی بیٹی کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ یہاں آ کر دیکھتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ تب تک این کو لو نے مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ جنگل میں پولیس بھی آ گئی تھی مگر اس سے پہلے وہ بوس کو ٹریپ سے آزاد کرتے بوس اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ ابھی نہیں آنکھوں کے نشان دیکھتے ہیں، جو دیکھ کر سارے پولیس آفیسرز جنگل میں آگے بڑھتے ہیں۔ این کو جب ہوش آتی ہے تو لو اسے ٹرک کی چابی مانگتا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ ایک شرط پر، پہلے بتاؤ کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اس بات کا تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا مگر کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا اگر تمہارا ہسبینڈ اپنے کام سے کام رکھتا اور بیچ میں نہ آتا۔ اپنا راز چھپانے کے لیے پہلے تمہارے ہسبینڈ کو مارا اور اب میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ جس کے بعد وہ اپنا سارا سامان جلا کر این کے پاس آ کر اس سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے، مگر این موقع دے کر ایک ٹریپ میں اس کا منہ پھنسا دیتی ہے اور بعد میں خود کو آزاد کر کے ایک چیز سے اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ اب اگلے کمرے میں جا کر این وہاں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے کیونکہ وہاں اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی جو ہمیں دکھائی نہیں جاتی، جس کا مطلب تھا کہ اس پاگل قاتل نے جو انسان کے روپ میں جانور بنا ہوا تھا اس نے اس کی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گی، اپنے ہسبینڈ اور بیٹی کا بدلہ اس سے لے کر رہوں گی۔ وہ پھر لو کو رسی سے لٹکا کر اس کی ہیڈ فون لگا کر گانے سننے لگتی ہے، جو کرنے کے بعد وہ لو کی بھی کھال اتارنے لگتی ہے بالکل کسی جانور کی طرح، کیونکہ وہ بھی تو کسی جانور سے کم نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پورے ہی جسم کی کھال اتار دیتی ہے اور آخر میں چہرے کی بھی، جس سے اس کا بہت سارا خون بہنے لگتا ہے، ساتھ ہی وہ کافی بھیانک بھی دکھ رہا تھا۔ اتنے ہی دیر میں پولیس بھی باہر آ چکی تھی مگر تب تک این نے اپنا کام کر دیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی جلد کو اپنے ساتھ باہر لے آتی ہے، جو دیکھ پولیس والے کافی حیران تھے۔ وہ اس کے چہرے کی جلد کو پولیس والوں کے پاس پھینک دیتی ہے، جو دیکھ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پولیس اندر جا کر چیک کرتی ہے، جہاں لو ابھی بھی زندہ تھا مگر اس کی حالت بہت ہی خراب تھی، اسی لیے کچھ دیر ہی وہ بس زندہ رہنے والا تھا۔ اسے دیکھنے سے کسی کا بھی دل ہل جاتا، اتنا بھیانک بدصورت دکھ رہا تھا وہ۔ گانے سنتے سنتے ایک جگہ پر این بیٹھ جاتی ہے اور اپنی فیملی کو یاد کرتے ہی گانے بند کر دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ